Welcome my dear students. Today we are going to be learning TCP IP client sockets. Let us see what is this. TCP IP socket are used to implement reliable, bidirectional, persistent, point-to-point, stream-based connection between host on the internet. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು TCP IP sockets ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ compulsory these implements are reliable, you can trust it. Okay, if you are using this TCP IP socket means data transmission is guaranteed. Bidirectional means it is a two-way, one way is for sending and one way is for receiving. It will be happen bidirectional. Persistent, it will store. The data transmission is also stores. How? Point to point, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. Stream based connections, stream means a flow. Okay, so stream based connections between host on the internet. Stream means continuously sending, streaming means continuously flowing between the internet and the host system connected. So it means you can send the data continuously in the internet if you are using this TCP IP socket. Hence it stores data in the point to point. Also it persists, preserves the data even if any of a data packet lost. Okay, persist means ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲಯಬಲ್. Okay, a socket can be used to connect Java's IO system to other programs that may reside either on the local machine or any other machine on the internet subject to security constraints. So ನೀವು ಜಾವಾ IO systems ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಾಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲೋಕಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ರೈಟ್, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಷಿನ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. We have to think of a security constraints, right? Which subject we have to look over? Security. But there is a, we need not to be bothered about the security because Java programming is already, we know it provide a strong security, right? There are two kinds of TCP IP sockets in Java. One is for server and other is for client. As we know, two types of sockets, one is for the client system and another one is for the server system. The server socket class is designed to be a listener which waits for clients to connect before doing anything. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಿಸನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲಿಸನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. Whenever the client is request has made, it reaches to the server, immediately it will respond. Okay, so listener means waiting for the request. Listener means waiting for the request. Once the request is received from the client, it will take appropriate actions, doing anything. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, if the connection established between client and server successfully. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. Okay, the server socket is for servers. The socket class is for clients. Also we are having the client socket. It is designed to connect to server socket and initiate protocol exchange. So client is also using client sockets that is used to connect with the server socket and also initiate protocol exchange. Here the protocol exchange means we are transmitting the client is using one protocol and server is using one protocol. Got it? Client is using some protocols and the server is using some protocols. ಆ protocols ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಿರುವ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ HTTP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ HTTPS ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ FTP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HTTP, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ because client sockets are the most commonly used by the Java applications. We are using client sockets and whatever the applications we have developed through the Java, it uses the client sockets. Okay,
The creation of a socket object implicitly establish a connection between the client and server. So if you create the socket object, automatically it will implies the establishment of a connection between client and server. Client and server ನಡುವಿನಲ್ಲಿ connection establishment ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ socket object ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, there are no methods or constructor that explicitly expose the details of establishing that connection. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Here are two constructors used to create client sockets. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಉಂಟು. ಆ ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ us see what are those. Here the socket constructor, string, host name means local computer or whatever the machine you are using. Int port, ಆ machine ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ port. Throws is for the exception, unknown host exception. ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೇ ಒಂದು ಎರರ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನೋನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಸಾಕೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನೇಮ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಸಾಕೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನೇಮ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾಕೆಟ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೋಸ್ IO ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಬ್ಬ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, IP ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಸಾಕೆಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎ ಪೋರ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸಾಕೆಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಂಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, you can gain access to the input and output stream associated with a socket by the usage of get input stream and get output stream method as shown here. ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಕೆಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು, ಗೆಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಥಡ್ it will access the input and get output stream method it will access the output. Okay, it will display the output. Each can throw an IO exception if the socket has been invalidated by a loss of connection. So sometimes IO exception will be arise when a socket have been invalidated by a loss of connection. ಯಾವಾಗ ಸಾಕೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ IO ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ us see these several methods. ಓಕೆ, ನಾವು ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಗೆಟ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಬ್ಬ ಗೆಟ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ದ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕೆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಲ್ ಇಫ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಾಕೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 0 ಇಫ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಾಕೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಲೋಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಕೆಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ -1 ಇಫ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್. ಸೊ ಸಾಕೆಟ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಗೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಸ್ IO ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನೇನು ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ. Invoking socket through you are passing it. Okay, output stream, get output stream throws IO exception.
returns the output stream associated with the invoking socket. ಯಾವ ಸಾಕೆಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್. So these are some of methods we are using in the TCP/IP sockets, client server sockets. Okay, several other methods are also available including connect. ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಅಲೋಸ್ ಯು ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಚ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸರ್ವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. If it is connected, it will return true. If it is not connected, it will return false. Is bound method which returns true if the socket is bound to an address. Is bound method ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಾಕೆಟ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಸಾಕೆಟ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಥಡ್. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕೆಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡು. ಓಕೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ನೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಐಒ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಥ್ರೋಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಸಿ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಾಕೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು internic.net port 43. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾಕೆಟ್ ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ whois.internet.net. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 43 ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ should be loaded in internic.net web page. Okay, yes. Obtain input and output stream. Input stream in ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, s is a socket object dot get input stream. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಔಟ್, ಏನು ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ, ಏನು ಪಡಿಬೇಕಂತಿದ್ರೋ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ str is equal to arg.length equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ str ನಲ್ಲಿ args.length ನಾವೇನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಏನೂ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ oraclepressbooks.com ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದುಂಟೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ str ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಬಫರ್ is equal to str.getBytes. ಗೆಟ್ಬೈಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯುವರ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದು ಸಿ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಸಾಕೆಟ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ವರ್ಷನ್ 2.0 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಗೊತ್ತಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ
ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಹೂ ಈಸ್ ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರಬಹುದು ಬರದಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. paste who is dot java cmd right. So login into our directory cd slash cdjdk 1.4 slash bin java scene who is dot java. ಸೊ ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎರರ್ is exist. Unmappable character, line number 13. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್, yes, let me save and I am coming here and once again compiling. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೈಫೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಆರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಆರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಕಂಪೈಲ್ಡ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಜಾವಾ ವೂಯಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಜಾವಾ ವೂಯಿಸ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ oraclepressbook.com ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಗೋಟ್ ಇಟ್? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ through this you have connected to the socket and your appropriate website. Okay, yes, this is your output. Right, now let me off my Wi-Fi. Yes, I'm off. Now I'm coming here. Let us see here. Who is version 2.0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ .com and .net domains can do be registered with many different competing registers. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು.
go to http://www.internic.net for detailed information. ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಬಂದಿದೆ, ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಬಂತ ಅಥವಾ ಬೇರೆದು ಬಂತ, ಮೇ ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ, NS1 and some points it is showing, right. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಬುಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡನ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, now it is showing like this. Okay, yes, so ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. All this is the output. let us see how this program works. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್, a socket is constructed that specifies the host name whois.internic.net and port number 43. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, internic.net is the internic website that handles whois request. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ whois ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. internic.net is one of a website, whois is the command. Okay, yes, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. port 43 is the whois port 40. port 43 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, whois port 43 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಮೇ ಬಿ 43. got it. And next one is, next both input and output streams are opened on the socket. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ, ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು, oraclepressbook.com ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ oraclepressbook.com ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. got it. oraclepressbook.com ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ oraclepressbook.com ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೈಫೈ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವ, whois google.com. whois google.com ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. Yes, now it is connected. Let me check. Okay, whois google.com ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. google.com ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. google.com ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, whois markmonitor.com ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, whois ಸರ್ವರ್, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬೈಟ್ ಅರೇ. ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಬೈಟ್ ಅರೇಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಬಂತು, ಅದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಎನಿಯೋ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್.
otherwise already data ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. Okay. Now URL. Next our topic is URL. URL stands for Uniform Resource Locator. www, the World Wide Web. As we know, what is www? www stands for World Wide Web. The web is a loose collection of high-level protocols and file formats, all unified in a web browser. So, yes, let us see one of the most important aspects of www. It is a loose collection of high-level protocols. So, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು high-level protocols ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ file formats ಇರುತ್ತೆ, all unified in a web browser. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, unified in a web browser. Okay, so World Wide Web is a collection of high-level protocols and file formats you are going to be accessing in a browser. Okay, one of the most important aspects of the web is that Tim Berners-Lee devised a scalable way to locate all of the resources of the net. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ನ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಮ್ ಬೆರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಲೊಕೇಟ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್. Locate all the resource of the net means he has a space specified how to access all the data through a internet. Okay, so adella access ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next, once you can reliably name anything and everything, it become a very powerful paradigm. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಎನಿಥಿಂಗ್ and everything, it become a very powerful paradigm. ನಿಮ್ಮ www ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಒಂದು ರಿಲಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಡಿಸಮ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಡಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ that is also do the same thing as whatever the name you are typing, it is treated as the name of the site. Let us see. The URL provides a reasonable intelligent form. Yes, the URL provides a reasonably intelligible form to uniquely identify or address information on the internet. So ಈ URL ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, URLs are ubiquitous. So here URLs are treated as a ubiquitous. Ubiquitous means it is a unique. Yes, within a Java's network class library, the URL class provides a simple concise API to access information across the internet using URLs. So ನೀವು ಜಾವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ URL ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ that means you can simply connect your Java application to your internet. ಇದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು URL ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ URLs shares the same basic format although some variation is allowed. ಸೊ ಎಲ್ಲ URL ಗೂ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, http://www.herbskills.com and http://www.herbskills.com:80. ಇಲ್ಲಿ :80 ಅನ್ನೋದು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್ and you are accessing index.html file. Okay, the URL specification is based on 4 components. This is very important question. URL question 5 marks ಗೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. The URL specification is based on 4 components. 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. The first is the protocol to use, separated from the rest of the locator by a colon. So first ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದರಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಲನ್ ಇಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ, HTTP, FTP, Gopher and File.
although these days almost everything is being done via HTTP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇವತ್ತು HTTP ಮುಖಾಂತರವೇ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, so that is your first component, and second component is host name or IP address. ಇಲ್ಲಿ host name ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, herbschedule.com. ಹೌದಾ, herbschedule.com ಇದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ IP address ಇರುತ್ತೆ, or IP address of the host to use. This is delimited on the left by double slash. ಇಲ್ಲಿ double slash ಇರುತ್ತೆ, on the right by a slash or optional by a colon. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ is an optional parameter delimited on the left from the host name by a colon. ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆದ ನಂತರ ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟು ಪೋರ್ಟ್ 80, ದ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ HTTP port, thus colon 80 is redundant. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೋಲನ್ 80 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಜ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈಲ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈಲ್ ಪಾತ್ ಏನು ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ HTTP ಸರ್ವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪೆಂಡ್ ಅ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ಡ್ index.html or index.html. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವ ಪೇಜ್ ನೀವು google.com ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೇನು .html ಅಥವಾ .html ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. to URLs that refer directly to a directory resource. So automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is the directly refers as directory resource. Directly refers directory resource. Thus http://www.herbschedule.com is the same as http://www.herbschedule.com/index.html. ನೀವು .com ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದು index.html ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ URL. ಓಕೆ, ಎಸ್, URL format important, 4 components important. Now we will see URL constructors. Java's URL has several constructor, each can throw malformed URL exception. ಸೊ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು URL ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಥ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ರೈಟ್. ಮಲ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ URL ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಲ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ URL ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು URL ನ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ URL ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರೌಸರ್. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವ ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಈ URL ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ URL ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೌಸರ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, URL string URL comma specifier throws malformed URL exception. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, URL string URL specifier. URL specifier ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ URL ನಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು URL specifier ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, so this is the common format of a constructor, right? So whenever we are type the address in a browser, automatically this take this constructor. Okay, ಈ constructor ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The next two forms of the constructor allow you to break up the URL into component parts. So ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎರಡು constructor ನ ನಾವು ಮೇಲೆ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ URL ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನೇಮ್, ಸೊ HTTP, ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೇಮ್, ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನೇಮ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾತ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ here it is a protocol, here it is URL, here it is path. This is the path. Okay,
ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ here URL and port and the path. Okay, so adane illi ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is the two constructor. Another frequently used constructor allow you to use an existing URL as a reference context and then create a new URL from the context. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು URL ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ URL ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೊಸ URL ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ದೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಕಂಟೋರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೇನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, URL here the URL ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ URL ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. Let us see the following example. Create a URL to a page on herbskills.com and then examine its property. Okay, so illondu example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. herbskills.com ಗೆ ಒಂದು URL ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರೈಟ್, import java.net.star. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ URL ಡೆಮೋ, ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ URL ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಈ URL ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಇದನ್ನು ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊಸತಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಥ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ URL ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಥ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ URL ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ HP ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ hp.get ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಿಮ್ಮ HTTP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪೋರ್ಟ್, ನೀವು ಏನು ಪೋರ್ಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು, ಹರ್ಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. hp.get ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ hp.to ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸತಾಗಿ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು URL ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರ, URL ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರ, ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್ -1, ಹೋಸ್ಟ್ herbskills.com, ಫೈಲ್ /what's new. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಈಸ್ herbskills.com /what's new. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So notice that port -1, this means that a port was not explicitly set. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Given a URL object, you can retrieve the data associated within it. To access the actual bits or content information of a URL, create a URLC is equal to URL.openConnection. ನಿಮ್ಮ URL ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. To access the actual bit or content information of URL. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಿಟ್ ಏನುಂಟು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನುಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ URLC is equal to URL.openConnection. ಇಲ್ಲಿ URL ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. URL connection, URLC is a URL connection. URL connection object form it using its open connection method. Open connection method ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ URL connection ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಪನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮ್ಮ ಓಪನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು. URL ಕನೆಕ್ಷನ್, ಓಪನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಥ್ರೋಸ್ IO ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ URL ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ URL ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ URL ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, let me check this execution of this program. Let us see. I have copied here this program and I am running URL demo copy and I am saving and I am pasting .java and I am coming here. Okay, and I am clearing the screen and I am compiling now. ಸೊ there is no error. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ